අපි අද ලෙක්චර් එකෙන් කතා කරන්නේ documentation and HRIS එහෙම නැත්නම් ලිපිගොනුකරණය සහ තොරතුරු පද්ධති කොහොමද මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණයේදී භාවිතා කරන්නේ කියලා. විශේෂයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණය විතරක් නෙවෙයි ව්‍යාපාර කළමනාකරණයේදී මේ කියන කාරණා දෙක එක හා සමාන වැදගත් වෙනවා. Both these topics are very important in human resource management as well as in business management. Why documentation? Documentation is the written and retained records of employment events. In the case of the human resource management, documentation allows the employer or employee to preserve a written record of the happenings and discussions that occurred around a specific event. At the same time, documentation is made up of government and legally mandated elements and documents required by company policy and practice. So these are the reasons why we need documentation. ලිපිගොනුකරණය අවශ්‍ය වෙන හේතු තමයි මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී සේවයේ යෙදීම පිළිබඳ ලිඛිත සාක්ෂි සපයන්නේ documentation වලින්. එහෙම නැත්නම් ලිපිගොනුකරණය. ඒ වගේම තමයි ඒකට අදාළ කාරණා පිළිබඳ දත්ත සහ තොරතුරු රඳවා ගන්නෙ අපි documents හැටියට. මොකද ආයතනවල මීට අමතරව දැන් අපි CCTV recordings එහෙම තියාගෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි සම්ප්‍රදායනුකූලව ගත්තාම අපි ලිපිගොනුකරණය තුළින් තමයි මේ දේවල් කරේ. ඒ වගේම තමයි රජය සහ නීතිමය අවශ්‍යතා සඳහා මේ දේවල් බලපානවා. උදාහරණයක් හැටියට අපි කතා කරා ඩිසිප්ලිනරි මැනේජ්මන්ට් වලදී. එතකොට ඩිසිප්ලිනරි ඉන්ක්වයරි එක ඇතුළේ හැම දෙයකම අපි ડોකියුමන්ට්ස් තියාගන්න ඕන. ආයතන ප්‍රතිපත්තිත් එක්කත් මේක අනුකූල වෙනවා. HR වල තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් වර්ග ගැන අපි කතා කරොත් ඒක විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. එකකින් කීපයක් අපි මෙතන සඳහන් කරනවා. උදාහරණයක් හැටියට අපි ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඉඳලා එහෙම නැත්නම් බයෝඩේටා එකේ ඉඳලා appointment letter එකේ සිට අවසානයේදී termination letter එක, resignation letter එක, ඊට පස්සේ gratuity payments කරා නම් ඒ දේවල් මේ හැම එකම human resource management වලට අදාළ වෙන documentations වෙනවා. මේ දේවල් ආයතනික ආයතනට මූලික කාරණා ටික මේක තියෙද්දි මීට අමතර දේවල් ආයතනික ආයතනට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මීට අමතර දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට NDA කියලා කියන්නේ non disclosure agreement එක. සමහර ආයතන තමන්ගේ තොරතුරු රහස්‍යභාවය රැක ගන්න සේවකයන් එක්ක විශේෂයෙන්ම appointment letter එකේ සඳහන් කරනවට අමතරව non disclosure agreement එකක් දෙනවා තියෙන ආයතනික කටයුතු ආයතනික අවසරකින් තොරව ආයතනයේ කළමනාකාරීත්වයේ අවසරකින් තොරව පිටස්තරයින්ට ලබා දෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ දේවල් අපි දකිනවා documents හැටියට මානව සම්පත් කළමනාකරණය තුළ. And in addition to that, there are 5 major areas when it comes to the documentation. We would say these 5 are equally important. So that's why acronym I'm using ASOKA. So because they are very important, I'm calling them the major ASOKA of the document regimen. So accuracy of documentation of the documents is a major factor. You need the documents to be accurate to the point. Security of document is also a major factor, because no matter how many documents you have or what types of documents you have, if you are not keeping it secured, then there's no point of keeping them. Organization of documents is a major factor, especially in the cases of ISO, and likewise there are regulations that you need to access the personal documents within a matter of some seconds. So you need to keep those things organized. Confidentiality of documents is a major factor. In addition to the security of documents, you need to make sure that the information in the documents are also confidential. So people can't share, like in many organizations, salaries are confidential. You can't share your salary with other people. Accessibility of documents is a major factor. So who are the people who can access the document? That also matters. ඉතින් ඒක හන්ද ලිපිගොනුකරණය සම්බන්ධ අනිවාර්ය කරුණු වලදී අන්තර්ගතය නිවැරදි වෙන්න ඕන. මොකද අපි වැරදි කාරණා නම් ડોකියුමන්ට්ස් වල තියන් ඉන්නේ ලිපිගොනුවල තියන් ඉන්නේ කිසිම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සේවකයෙක්ගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඉඳලා අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකේ ඉඳලා හැම කාරණයකදීම අපි මේක් ෂුවර් කරගන්න ඕන මේකේ තියෙන අන්තර්ගතය නිවැරදි කියලා. ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන්න ඕන. ඒක නිසා අපි බොහෝ වෙලාවට දකින්නේ විශේෂයෙන් පර්සනල් රෙකෝඩ්ස් එහෙම තියන් ඉදිද්දි පර්සනල් ෆයිල්ස් එහෙම තියන් ඉදිද්දි අපි ඒකට වෙනම ලොකර් රූම් එකක් තියලා ඒ කබඩ්ස් තියලා කබඩ්ස් වලට යතුරු තියලා ලොකර් රූම් එකට වෙනම ලොක් එකක් තියලා ඒක ඇක්සස් කරන්න අවශ්‍ය වෙනම කාටද පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා ෆයිල් එකක් ගන්නව නම් ඒ ෆයිල් එක ගන්න එක්කෙනාගේ විස්තර සඳහන් කළා මේ විදිහට අපි ආරක්ෂාව තහවුරු කරනවා.
ඒ වගේම තමයි සංවිධානාත්මක බවත් නිවැරදි වෙන්න ඕන. මොකද අපිට හදිස්සියට ડોකියුමන්ට් එකක් හොයාගන්න ඕන නම් ඒක හොයාගන්න අපි ක්‍රමවේදයක් හදලා තියාගන්න ඕන. රහස්‍යභාවයත් ඒ වගේම තමයි කරුණු තියෙන දේවල් පිටට යන්න විදියක් නැහැ. අනවශ්‍ය පාර්ශවයන් වලට යන්න විදියක් නැහැ. අපි සමහරවිට දකිනවා රජයේ ආයතනවල සමහර ලියුම් නිලධාරීන් අතර කොමාරුවෙන් ලියුම් වල ෆොටෝස් එහෙම සමාජ මාධ්‍යාලවල සෝෂල් මීඩියා වල එහාට මෙහාට යනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවල අපිට සැකයක් පවතිනවා ඒගොල්ලගේ ડોකියුමන්ටේෂන් සිස්ටම්ස් පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි ලිපිගොනුවේ තියෙන තොරතුරු ලබා ගැනීමට අයිතිය තියෙන අයට කියලා සඳහන් වෙන්න ඕන පහසුවෙන් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. සහ අවශ්‍ය අයට විතරයි අවශ්‍ය දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේ දේවල් අපි කතා කරේ ડોකියුමන්ටේෂන් පැත්තේදී අපි කතා කරන්නේ ෆයිල්ස් එහෙම නැත්නම් A4 sheets print outs මේ වගේ දේවල් තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ. හැබැයි මේ දේවල් තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වෙලා අපි මේක කන්වර්ට් කරනවා මේ දේවල් human resource information system එකකට මෙච්චර කාලයක් manually කරපු documentation එකක් අපි තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතියත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා documentation පවත්වාගෙන යෑමක් තමයි මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතිය වලින් කරන්නේ. ඒක අපි business management කරන හැටියට දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි human resource information system කියන්නේ information systems වලින් ආයතනය ඇතුළේ භාවිත වෙන information systems වලින් එකක් විතරයි. අපි enterprise resource planning කියලා කියන ERP systems පාවිච්චි වෙනවා. ඒතර ERP වල කොටසක් හැට අපි දකිනවා human resource information systems. ඒතර ERP වල අනිත් කොටස් හැට අපිට දකින්න පුළුවන් purchasing systems තියෙනවා, marketing systems තියෙනවා, ඊට අමතරව integrated systems තියෙනවා. සමස්ත ආයතනයේම සියලුම අංශ එකතු කරන systems තියෙනවා. accounting systems තියෙනවා, payroll systems තියෙනවා. ඊට පස්සේ attendance systems තියෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් එක් ERP systems තියෙනවා. customer relationship management CRM systems තියෙනවා. ඒ එක systems වලින් කෙරෙන්නේ ඒ නමින් කියන දෙයට අදාළ දෙයක්. උදාහරණයකට customer relationship management එකදී system information system එකක් නම් ඒකෙදී පාරිභෝගිකින්ගේ දත්ත එක්ස්ප්‍රෙස් කරලා තබා ගන්න එක ඒ ආදී කටයුතු තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම එකක් තමයි human resource information system කියන්නේ. හොඳ ERP systems තියෙන ආයතනවල ඔයගොල්ලෝ Google එකේ type කරලා බලන්න ERP systems in organizations කියලා. එතකොට ඒ විදිහම ERP systems මොනවද කියලා. එතකොට හොඳ ERP system එකක් තමයි HR system එකක් කියලා කියන්නේ. What is HRIS? It's a systematic way of storing data and information of each individual employee to aid planning and decision making. So one can argue, yes, even a manual data keeping, storing and keeping those information, it's also a human resource information system, but in a manual format. But here we are looking at more towards the ICT enabled, information communication technology enabled systems. It's a method by which an organization collects, analyzes, and reports the information about people and job. And whereas in simple form, it's a form of HR software that combines a number of systems and processes to ensure the easy management of human resources, business process, and data. So that's why I said here we are more looking at a software system which combines the human resource management systems and the business process and the data. And I suppose you know the difference between data and information. Information is process data. So we put data into a system and then we process them and then we get information for decision making. එක අපිට කිව්වොත් සැලසුම් කරන්නේ සහ තීරණ ගැනීම පහසු කරවීමට එක් සේවකයාගේ දත්ත සහ තොරතුරු විධිමත් රැස් කර තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක් තමයි මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ. ඉතින් මේක අපි ෆයිල් වලින් තියා ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයට අදාළව අපි මේක තියාගන්න එක මෘදුකාංග එකතු කරලා හදාගත්ත එක තමයි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ. ආයතනයේ සේවකයන් සහ රැකියා පිළිබඳ දත්ත රැස් කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ තොරතුරු වාර්තා කිරීම පිළිබඳ ක්‍රමයක් තමයි human resource information system එකකින් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මානව සම්පත ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලිය සහ දත්ත පහසුවෙන් කළමනාකරණයට අදාළ පද්ධතීන් සහ ක්‍රියාවලින් ගණනාවක් එක්කල මානව සම්පත් මෘදුකාංගයක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මතක තියාගන්න ඕන දත්ත සහ තොරතුරු කියන එකේ වෙනස. දත්ත කියන්නේ අපි ක්‍රියාවලියකට ලක් කරන ලද දත්ත අපි කියනවා තොරතුරු කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතියකට අපි සේවකයන් සම්බන්ධ දත්ත
ඇතුළත් කරලා අපි එයාගේ තොරතුරු ලබා ගන්නවා තීරණ ගැනීම සඳහා. HRIS objectives ගත්තොත් we can see a couple of things and there can be many. To offer sufficient, comprehensive and ongoing information about people and jobs, and to supply up-to-date information at a reasonable cost, and also to offer data security and personal privacy. අපි ලිපිගොනු කරණයේදී කතා කරා major අශෝක කියලා එකක්. There are 5 major factors which is important in documentation. So the same thing applies here, but in a more of a technical manner. රැකියා සහ සේවකයන් පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් ක්‍රමවත් සහ යාවත් කාලීන තොරතුරු සාධාරණ පිරිපැක් යටතේ සැපීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන මූලිකම දේ. ඒ වගේම තමයි දත්ත ආරක්ෂාව සහ පුද්ගලික බව දහවුරු කිරීම. ඉතින් අපි මේ කාරණා තමයි මුලින්ම අපි අරමුණ හැටියට තබා ගන්නේ මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතියක. ඒ වගේම තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕන මම කිව්වා ERP systems ගොඩක් තියෙනවා. මේ ERP systems වල නම් වලින්ම මේක කතා වෙනවා. අපි හිතා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද අපි මේ කතා කරන system එකේ අඩංගු වෙන්නේ කියලා. එතකොට human resource information system එකක තියෙන දේවල් supply chain management system එකක තියෙන දේවල් වලට වඩා වෙනස්. customer relationship management system එකක තියෙනවට වඩා වෙනස්. ඉතින් ඒකහන්ද HRIS එක ඇතුළත් වෙන්නේ රැකියාව තනතුර සහ පුද්ගලයා පිළිබඳ තොරතුරු job position and people. We don't keep customer records here, we don't keep supplier records here, but we keep the records about the job position and the people. So these are the areas we can apply human resource information systems, the personal administration, salary administration, මානව සම්පත් කළමනාකරණයට ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වේතන කළමනාකරණයට ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් නිවාඩු සහ පැමිණීම ලේඛන කළමනාකරණයට skill inventory, we can keep records of the skills and the knowledge people are having, medical history likewise. We can include all the aspects, all the key result areas of human resource management in the human resource information systems. And what are the benefits of HRIS? We know the objectives, we know why we are using it. So what are the benefits of it? First one is the higher speed of retrieval and processing of data. You can't imagine the speed of internet or the speed of computers when it compares to the speed of the humans. So it's quite higher than that of the human. So getting the information, processed data within a shorter period is one of the major benefits of information systems. Reduction in duplication of efforts leading to reduced cost. That's also another benefit. Ease in clarifying and reclassifying data, because when we put a certain amount of data into a system, we can classify it and again reclassify it in different manners in a very shorter time. Better analysis leading to more effective decision making. When we have a proper analysis or a better analysis, we can make better decisions based on that, and higher accuracy of information reports generated. Because normally, unless otherwise there's a bug in the system, normally the systems are supposed to be accurate. So we can rely on them on this information and the reports. So we think in වාසියට ගත්තොත් වේගෙන් දත්ත තොරතුරු හෙට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට අපි කම්පිස් කාරණයකදී දසදහස් ගණනක් තොරතුරු දත්ත තොරතුරු වලට පරිවර්තනය කරන්නට යන කාලයට වඩා ඉතා අඩු කාලයකින් පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම information system එකදී මේ දේ කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ද්විත්වකරණය අවම වෙලා පිරිවැය ඉතිරි වෙනවා. මොකද අපි කීප දිනක් එකම වැඩේ කරනවට වඩා මේකේ සිස්ටම් එකකින් ඒක ද්විත්වකරණය අවම වෙලා අපිට ඒක පුළුවන් පිරිවැය ඉතිරි කරගන්න. ඒ වගේම තමයි තොරතුරු වර්ගීකරණය ඉතා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් සහ හොඳ විශ්ලේෂණයක් තුළට පළදායි තීරණ ගන්න පුළුවන්. මොකද හොඳ තීරණයක් ගන්න නම් අපිට හොඳ තොරතුරු තියෙන්න ඕන. තොරතුරු වැරදි වුණොත් අපිට අපි ගන්න තීරණත් වැරදි වෙනවා. ඒ නිසා හොඳ විශ්ලේෂණයක් තුළින් අපිට පළදායි තීරණ ගන්න පුළුවන්. සහ තොරතුරු සහ වාර්තාවල වැඩි නිර්වද්‍යතාවයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට ඉක්මන් ප්‍රතිචාර, fast response to answer queries. Your query, and the best example is Google even as a system. For example, when we put a question in Google, within a millisecond you get like millions of answers. So likewise, fast response to answer queries. Even in the HRIS, you can get quicker answers to our queries. ඉක්මන් ප්‍රතිචාර අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. Improved quality of
reports, better work culture, and likewise. So there are other benefits as well. ගුණාත්මක වාර්තා, ගුණාත්මක වැඩ පරිසරය, ක්‍රියාවලි භාවිතය සහ පාරිදෘශ්‍ය භාවය. So these things can be maintained through human resource information systems. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මේ වාසිවලට අමතරව අවාසිත් නැතුව නෙවෙයි. It may be expensive in terms of finance and manpower because people need to be trained and these systems are very expensive. If the system is not expensive, if the system comes cheap, then there are so many problems in the system. So good systems are expensive. So that's a huge disadvantage on HRIS. මිල අධික මිල සහ මානව පිරිවැය අධික වීම මොකද අපිට පුද්ගලික මිනිස්ලා පුහුණු කරන්න සිද්ධ වෙන එකට අපිට පිරිවැයක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් හොඳ සිස්ටම් එකක් නම් ඒක ඉතාම මිල අධිකයි. ලාභ සිස්ටම් එකක් නම් ඒක ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ලංකාවේ ඉදිරි human resource information system හොඳම ඒවා හදනවා ලංකාවේ සහ ඒ ලංකාවේ හදන සමහර HRIS පිටරටවල පවා භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ උනත් අපිට මේකෙදි තියෙන ගැටලුවක් හිට වෙන්න පුළුවන් අපිට තියෙන පිරිවැය අධික වීම. ඒ වගේම තමයි පරිගණක දැනුම අඩු හෝ නැති අයට භාවිතය අපහසු වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ආයතනයේ ඉන්නවා නම් පරිගණක දැනුම අඩු අය එහෙම නැත්නම් නැති අය මේ අයට භාවිතය අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි විශේෂයෙන් ෆැක්ටරියක් වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකක අපිට පොදු පරිගණකයක් තියලා ඒකට ලොගින් නේම්ස් දීලා එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ දැන් කාලේ වෙනකොට විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි ගොඩක් මේ Zoom තාක්ෂණයත් එක්ක අපි දැන් මේකට අපි පුරුදු වෙලා නිසා මම හිතන්නේ මේක එච්චරම ගැටලුවක් නැති වෙයි. ඒ වගේම තමයි අපිට කොයි වෙලාවකවත් computer එකකට මිනිස්සාව ආදේශ කරන්න බෑ. Computer cannot be substituted by like humans cannot be substituted by a computer. ඒ නිසා ඒ විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම අපි මෑත කාලේ දකින දෙයක් තමයි තොරතුරු වල ආරක්ෂාව. මොකද online ගැටලු ඇති වෙනවා, hack වෙන systems hack වෙනවා. Even the systems of Pentagon, the American Security Division, Ministry of Security in other countries get hacked. So we can imagine about our systems. So information security, though it is a major aspect of HRIS, can be a huge risk as well. And so තොරතුරු වල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙන්න පුළුවන් HRIS වල. ඒ වගේම තමයි සාර්ථකත්වයට බාධාවල් ගත්තොත් අපිට හොඳ HRIS එකක් තබා ගන්න කළමනාකාරීත්වයේ කැපවීම අඩුකම. As a barrier for the major one is the lack of management commitment. If the management doesn't believe in HRIS, then it gets a huge problem. And also the satisfaction with the status quo. Because when you are having HRIS, you can't keep the distance between the different positions. You can't make information one of your properties anymore. But තවදුරටත් තොරතුරු සහ දත්ත තමන්ගේ බූදලයක් කරගන්න බෑ. මොකද ඒක සිස්ටම් එකේ තියෙනවා. අදාළයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ தත්ත්වය නිසාම මැනේජ්මන්ට් එකේ කැපවීම අඩු වෙන්න පුළුවන්. And also a no or poorly done needs analysis, and at the same time a failure to include key people who are making the decisions, who are giving the data, and if you're not keeping them in the system and if you're not keeping them informed, failure to keep project team intact. يعني අපි විශේෂ නිවැරදි අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයක් කළා නැත්නම් ප්‍රධානම අය සිංහල ටයිපින් වල පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. අය කියන එක විතරම අය කියලා දීලා තියෙනවා. ප්‍රධානම අය ක්‍රියාවලියට සහභාගී කර නොගැනීම. ඒ වගේම තමයි කාර්ය කරන අයට අවශ්‍ය නිදහස නොදීම. ඉගිලි ගහනවා නම් මේ වගේ දේවල්. වගේම ආයතනයේ අභ්‍යන්තර ගැටලු, සංනිවේදන දුර්වලතා සහ අපි සිස්ටම් එක දාගන්න බැරි වෙලාවක්. උදාහරණයකට සේවකයෝ අඩු කාලයක්. නැත්නම් වැඩ ගොඩාක් වැඩි කාලයක මේ වගේ සිස්ටම් එකක් දාන්න ගියොත් then it becomes bad timing, the lack of communication, and those things can become barriers to the success of a HRIS. So here we have an assignment. We discussed about HRIS. So you need to explain the internal and external factors to be considered when an organization moving from document-based file system to HRIS. Because we discussed about the documentations and then we discussed about HRIS. You need to explain the internal and external factors to be considered when an organization moving from document-based file system to HRIS. අපි කතා කරා ලිපිගොනුකරණය ගැන, අපි කතා කරා මෘදුකාංගගත මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතියක් ගැන. ඉතින් ආයතනයක් මොකද මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙච්ච ට්‍රාන්සිෂන් එක. ආයතනවල මුලින් තිබුණේ ඕනම ආයතනයක ලිපිගොනුකරණය.
ඒ ආයතන තමයි පසු කාලීනව මෘදුකාංගගත මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධති කරා ගියේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක ආයතනය සලකා බලන්න ඕන අභ්‍යන්තර සහ බාහිර කරුණු මොනවද කියලා විස්තර කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලෙක්චර් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කරුණු ගන්න පුළුවන්. සහ තව කරුණු Google එකකින් හොයලා බලන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. අනිකුත් ක්‍රම වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් හොයාගෙන විස්තර කරන්න ලිපිගොනු කරණේ ඉඳන් මෘදුකාංගගත මානව සම්පත් තොරතුරු පද්ධතියක් කරා යනකොට සලකා බලන්න පුළුවන් අභ්‍යන්තර සහ බාහිර කරුණු මොනවද කියලා. විශේෂයෙන් මේ වගේ අසයින්මන්ට්ස් වලදී ඕගොල්ලෝ එක්ක දැනට වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන් ආයතනයක වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන් විස්තර ගන්නව නම් සඳහන් කරන්න ආයතනයේ නම සඳහන් කරේ නැතත් කමක් නැහැ. කාගෙන්ද විස්තර ගත්තේ කියලා. ඒත් ඒකේ ඇඩිෂනල් ඕගොල්ලෝගේ මහන්සිය පෙන්නනවා. ඕගොල්ලෝ පොතේ පතේ දැනුමින් පරිබාහිරව ප්‍රායෝගික දැනුම කරා යනවා කියන එකට හොඳ උදාහරණයක් බවට ඒක පත් වෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ කාගෙන් තොරතුරු ගත්තේ සහ මොනවද ගත්ත තොරතුරු කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අසයින්මන්ට් එකත් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන එකක් පාඩම යටතේ.